Okay. So, thank you everyone. Welcome to my class. I'm Arindam Ghosh. So let's begin our class. In the previous lecture, I have actually talked about the basic introduction of the rape of the law. Let us recapitulate a bit about it. I have introduced you with the contemporary society of the 18th century England. I have also talked about the neoclassical period. What are the basic characteristics of neoclassical period? Why it is called neoclassical? Because this particular period is actually trying to practice the classical values. This particular period is actually trying to inculcate the values propounded by the time of Augustus Caesar. সেই সময়ে যে ধরনের চিন্তা ভাবনা মূল্যবোধ ছিল সেগুলো ইনকালকেট করার চেষ্টা করছে এই পার্টিকুলার পিরিয়ড, and hence it is called neoclassical period. It is also known as a period of the enlightenment because এটা হচ্ছে একটা আলোক প্রাপ্তির সময়. For the first time after the Renaissance humanism, Europe experienced a great scientific revolution as well as an industrial revolution, and hence tries to walk in the path of the liberty, equality and fraternity which will happen in 1789. ফরাসি বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে গিয়ে শেষ হবে এই পিরিয়ড অফ এনলাইটেনমেন্ট which will begin around 1715 and end around 1789. তো এই পার্টিকুলার পিরিয়ডে কিন্তু রেপ অফ দ্য লক ওয়াজ পাবলিশড. রেপ অফ দ্য লক ওয়াজ বেসিক্যালি পাবলিশড ইন 1711. 1711 সালে প্রথম রেপ অফ দ্য লক পাবলিশড হয়. তো এই সোসাইটির যে কথা সেটাই রেপ অফ দ্য লক বলে. কিন্তু কেমন সোসাইটি? The society is very much superficial. The society is extremely depthless, I would say, and it generally celebrates the aristocratic values, blue-blooded values. এই সোসাইটির ওপরের দিকে যারা থাকে, বেলিন্ডের মতো ক্যারেক্টাররা, যারা সোসাইটির নিচুর তলা থেকে আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে অনেকটা দূরে, তাদের যে সোশ্যাল ভ্যালুজ সেটাকে প্রমোট করার চেষ্টা করে তাকে ক্রিটিক করার চেষ্টা করে এই রেপ অফ দ্য লক. সো let us begin our study of rape of the lock right now. আমি আমার স্ক্রিনের প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করছি. তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ? কেউ একজন বলে দাও. হ্যাঁ স্যার দেখতে পাচ্ছি. বেশ. Okay, so I already told you that Rape of the Lock is basically a mock heroic poem or a mock epic poem which actually written in a burlesque manner by Alexander Pope. First published in 1712, then it got extended in 5 cantos. First it was written in 334 lines. প্রথমে 334টা লাইন লেখা হয়, then it extended up to 794 lines. And among these, only Canto 1 and Canto 3 is recommended in your syllabus. So only Canto 1 and Canto 3, not more than that. So basically, this poem first published in Lintor's Miscellaneous Poems and Translations in 1712. I already introduced you with the background of the poem. Poemer background ki ami already bole diyechi. আরেকবার ছোট্ট করে বলে দিচ্ছি that this poem is basically a satire. What is satire? I will discuss later on. Satire is basically a piece of writing in which a poet is trying to criticize its society and polity. সেই সময়ের রাজনীতি এবং সেই সময়ের সমাজ তাকে যখন সমালোচনা করেন কোনো একজন কবি. ফর এক্সাম্পল মধুসূদন দত্ত's বুড়ো শালিকের ঘাড়েরও অনেকেই কি বলে সভ্যতা আর 2 examples of great satires. বাংলায় লেখা দুটো বিদ্রুপাত্মক রচনার বিরাট বড় এক্সাম্পল হচ্ছে এই দুটো. কালী প্রসন্ন সিংহ's হুতুম প্যাঁচার নকশা
is another স্যার great example. প্রহসন বাংলাতে Banglate prohoshon, right? So prohoshon is actually a very close equivalent to satire. Burlesque, satire, farce, FARCE. They are very closely related literary genre. একে অপরের সঙ্গে খুব বেশি পার্থক্য নেই। কোনোটা স্ল্যাপস্টিক হিউমার ইউজ করে। স্ল্যাপস্টিক মানে কি, মানে এমন একটা স্টিক যেটাকে স্ল্যাপ করতে বা আঘাত করতে ইউজ করা হয়। আঘাত করার জন্য যে হিউমার ইউজ করে, ডার্ক হিউমার ইউজ করে, তোমাকে সমালোচনা করার জন্য, তোমাকে অ্যাটাক করার জন্য যে হিউমার ইউজ করে, সেই ব্যাকগ্রাউন্ড, সেই ট্র্যাডিশন মেনটেন করে রেপ অফ দ্য লক লেখা। It has its origin, of course, in an incident, a very trivial incident, a small incident in the polite society of England in 1711. And it involved around the cutting of the lock of hair by Lord Peter of Arabella Farmore, the beautiful Arabella Farmore, and a great schism, a feud between the two families began, between the Farmore family and that of the Lord Peter family. And a friend of both the two families, he is John Caryll. He actually requested Alexander Pope to write this particular poem. Though Lord Peter actually never married Arabella, কোনো দিনই দুজনের বিয়ে হয়নি, reconciliation হয়নি দুজনের মধ্যে, and hence প্রচন্ড রেগে গিয়েছিল Arabella Farmore that why Alexander Pope actually wrote an entire mock epic on her. Kintu Alexander Pope in a letter, somebody is trying to join, yes, in a letter to Belinda, he actually says that Belinda and Arabella Farmore are not identical figures, তারা একে অপরের সঙ্গে আইডেন্টিক্যাল নয়। আচ্ছা, এরপরে আমি চলে এসেছি আজকের যে মেইন বিষয় নিয়ে আমি যেগুলো ডিসকাস করবো। এক নম্বর হচ্ছে অ্যাবাউট দ্য মক এপিক পোয়েম, কি করে মক এপিক হচ্ছে। দু নম্বর অ্যাবাউট দ্য স্যাটায়ার, and then I will move into the basic storyline of the entire poem. I will discuss the entire storyline. Next ডে থেকে আমি শুরু করব টেক্সচুয়াল ডিসকাশন। আমি আগেই বলেছি, you have to remember that both Arabella Farmore and their suitor Lord Peter actually belong to a specific class, a specific religious community, and that is they are basically rescuant Catholic families. আমি আগের দিনই হোয়াটসঅ্যাপে ডিসকাস করছিলাম who are the Catholic and who are the Protestants. Basically Catholic is a religious denomination in England. Catholic means those who are traditional, those who strongly believed on the notion of the God classically, যারা একটু পুরনো ধ্যান ধারণায় বিশ্বাস করতো এবং বিশ্বাস করতো যে মানে সবসময় স্ক্রিপচার মেনে চলা সম্ভব নয়। বাট পিউরিটান অর প্রোটেস্ট্যান্ট আর দোজ হু স্ট্রংলি বিলিভড অন দ্য স্ক্রিপচার। সো ইংল্যান্ডে একটা পলিটিক্যাল চেঞ্জ আসে এবং চেঞ্জের ফলে আমরা দেখতে পারি যে প্রোটেস্ট্যান্টরা অনেক বেশি ক্ষমতাবান হয়ে পড়ে। সো আমাদের মাথায় রাখতে হবে সেই সময়কার কন্টেম্পোরারি ইংল্যান্ডে Protestant families were not that powerful, were very much powerful, and Catholics were not that powerful. And Alexander Pope was actually a Catholic, belonging to the same recusant Catholic family. So অনেকটা এই মার্জিনালাইজড ফ্যামিলির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, মানে সেই অর্থে মার্জিনালাইজ কখনোই নয়, বিকজ দে আর লর্ডস অ্যান্ড লেডিস, বাট অনেকটা ইংল্যান্ডের মেইন স্ট্রিম পলিটিক্স থেকে দূরে সরে থাকা লোকেদের নিয়ে এদের লেখা। This particular Rape of the Lock is basically about recusant Catholic families of the contemporary England. Somebody is trying to join now. Okay. Yes. So, and the poem's title, as I've said, it doesn't refer to the extreme form of sexual rape, but rather it refers to the an earlier definition of the word, which means Latin repair, which means to snatch and grab, জোর করে গ্র্যাব করে দেওয়া বা ক্যারি করে দেওয়া, জোর করে দখল করে দেওয়া, এই অর্থেই বারবার এই রেপ কথাটা এখানে ইউজ করা হয়েছে। একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট কথা এক্ষেত্রে বলে দেওয়া ভালো,
Alexander Pope, while writing Rape of the Lock, he actually utilized the character of Belinda to represent Arabella and introduced an entire system of supernatural machineries, and it is known as the Sylphic machinery or supernatural machinery. So what is supernatural machinery? You have actually read about supernatural machineries in Mahabharata. তোমরা মহাভারতে supernatural machinery ব্যাপারে কিন্তু তোমরা জেনেছো। Stop presentation, resuming, stop screen sharing. আমি একটু এটা নিয়ে ডিসকাস করে নিয়ে তারপরে ওখানে যাব। যেটা প্রথম বিষয় সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ সুপারন্যাচারাল মেশিনারি। Supernatural machinery is basically intervention of the gods. Now, who are the gods? The gods, those who are the most powerful creatures on this earthly planet. Oyon present korcho. তো এই মানে ঈশ্বরের যে ইন্টারভেনশন এটা তো সবসময় লাগে। তার কারণটা হচ্ছে যে ঈশ্বরের ইন্টারভেনশন কখন লাগে এই ধরনের এপিকে, যখন আমি আমার এপিকের প্লটটাকে অত্যন্ত পাওয়ারফুল স্ট্রাকচার অনুযায়ী তৈরি করতে পারছি না। ফর এক্সাম্পল, তখনই ব্রহ্মা বা বিষ্ণু বা মহেশ্বরের ইন্টারভেনশনের প্রয়োজন হয় কোনো একটা এপিকে। ফর এক্সাম্পল, ইন মহাভারতা যখন অর্জুন বা এই পঞ্চপাণ্ডবের সৃষ্টির প্রয়োজন হলো, যখন সেটাকে সৃষ্টি করতে পারলো না পাণ্ডু, তখনই এই পাঁচজন ঈশ্বরকে বিভিন্নভাবে স্বর্গ থেকে ডাকলো। ডাকার ফলে পরবর্তীকালে এই পঞ্চপাণ্ডবের জন্ম ঘটল। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মহাভারতের বুক অফ দ্য অ্যাসেম্বলি হলে বিভিন্ন সময়ই ইন্দ্র অ্যান্ড দ্য আদার্স, নারদ ইজ কনস্ট্যান্টলি প্রেজেন্ট দেয়ার। তো এই যে সুপারন্যাচারাল মেশিনারি, it is a very recurrent phenomenon, a very important tool in case of in order to create an epic. একটা মহাকাব্যকে তৈরি করতে গেলে এই ধরনের সুপারন্যাচারাল মেশিনারি তৈরি করার খুবই প্রয়োজন রয়েছে। এবং এই আমি বলতে পারি যে এই পার্টিকুলার পোয়েমের কনটেক্সটে সুপারন্যাচারাল মেশিনারি আলেকজান্ডার পোপ ইচ্ছে করে বড় করেছেন, ইন্টেনশনালি, এটা দেখাবার জন্য যে অ্যাজ ইফ এটা একটা এপিক পোয়েম। গোটা টেক্সট জুড়ে, গোটা রেপ অফ দ্য লক জুড়ে আমরা বিভিন্ন সময়ে এই সেলফিক মেশিনারি থেকে শুরু করে যেরকমভাবে অর্জুন যুদ্ধে যাওয়ার জন্য, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রিপেয়ার করছে, or Achilles is preparing himself for a great war of the Trojan War in Iliad, সেরকম একইভাবে বেলিন্ডাও নিজেকে প্রিপেয়ার করছে, প্রায় যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে। এবং এই সিলফিক মেশিনারিগুলো চারপাশে, বেলিন্ডার চারপাশে ঘুরছে, যারা সবসময় বেলিন্ডাকে প্রোটেক্ট করার চেষ্টা করছে। এই সিলফিক মেশিনারির introduction is a very important thing in case of the rape of the law, and there can be a broad question on the intervention of Sylphic machinery in the rape of the law. Write a note, a broad note on the intervention of the Sylphic machineries or the inclusion of the Sylphic machineries in the rape of the law. So you have to know what are the various types of Sylphic machineries, what are the various types of supernatural machineries in the rape of the law, who are they, and what types of supernatural machineries are presented in the rape of the law. কত রকমের সুপারন্যাচারাল মেশিনারিকে প্রেজেন্ট করা হয়েছে রেপ অফ দ্য লকে, অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য সোর্স, কোন জায়গা থেকে আলেকজান্ডার পোপ এটাকে নিয়েছেন, তোমাকে সেটাও জানতে হবে এবং সেটাও বুঝতে হবে। তো আমি একবার সুপারন্যাচারাল মেশিনারি সম্পর্কে তোমাদেরকে একটু দেখাবার চেষ্টা করি। ইয়েস, so here are the various types of supernatural machineries. Basically, as I have said, that what is natural? Natural means that actually happens in our everyday circumstances, natural happenings, physical or phenomenon that happens in nature, natural phenomenon that বজ্র বিদ্যুৎ পড়ে, আমাদের প্রত্যেক দিনের জীবনের সকাল হয়, দিন হয়, রাত্রি হয়, these are all natural phenomena, যে ফেনোমেনা সাইক্লিক্যাল ওয়েতে ঘটতে থাকে। হোয়াট ইজ সুপারন্যাচারাল ফেনোমেনা? যেটাকে আমরা বুঝতে পারি না, যেটাকে আমরা ছুঁতে পারি না, দ্যাট ইজ সুপারন্যাচারাল ফেনোমেনা। So use of the supernatural machinery is one of the most common feature in the various epics
written by Virgil and Homer. এটা অত্যন্ত একটা কমন ফিচার এই সুপারন্যাচারাল মেশিনারি ইউজ করা। পোপ রেপ অফ দ্য লকে অনেকটাই হোমারিক স্টাইলে এই মক হিরোইক পোয়েম ক্রিয়েট করবে বলে supernatural machinery ke introduce korche, because we have to remember that constantly Pope is criticizing the society, he is mocking the society, he is trying to make fun with these barons and lords and ladies, constantly bolte chaichen je tomra ei epical hero hote parbe na, tomra onek pichone royeche ei mohakabbik hero theke, সেটাতে বোঝাতে গিয়েই এই সুপারন্যাচারাল মেশিনারিকে ক্রিয়েট করেছে। There are actually 4 types of supernatural machineries in the Rape of the Lock. আমি যখন স্টোরিটা বলবো, পোয়েমটা পড়বো তোমাদের সঙ্গে, তখন তোমরা জানতে পারবে তার আগেই ইন্ট্রোডিউস করে দিই। They are sylph, they are nymphs, they are gnomes and they are salamanders. There are 4 types of sylphic machineries or supernatural machineries in Rape of the Lock: sylph, nymph, gnome and salamander. যদি তোমরা খাতা ইউজ করো, please write it down in your examination book, because I will provide you the PowerPoint later on, but তোমরা একটু খাতার মধ্যে লিখে নাও তোমাদের মনে রাখার জন্য। So who are the sylphs? Sylphs are basically presented as the tiny good spirit with wings who will actually protect Belinda. So who are they? They're basically guardian spirits, G-U-A-R-D-I-A-N, guardian spirits, যারা কোনো একটা পার্টিকুলার ক্যারেক্টারকে সবসময় প্রোটেক্ট করে, and hence they are known as the guardian angel of Belinda. Sylph is the guardian angel of Belinda. Actually, this concept of the supernatural machinery has been derived from the astronomy. আমরা যে বিভিন্ন তিথি, লগ্ন, নক্ষত্র সব বলি নাকি তোমার বৃশ্চিক লগ্নে জন্ম, অ্যাকচুয়ালি এই ধরনের সুপারন্যাচারাল মেশিনারিগুলো মানে এইভাবেই তৈরি হয়। এইখানে এই পার্টিকুলার পোয়েমের কনটেক্সটে তৈরি হয়েছে অন দ্য বেসিস অফ দ্য নেচার অফ দ্য ওম্যান। সেই পার্টিকুলার ওম্যানের যে নেচার কি, তার জেনারেল প্রকৃতি কি, সে কি রাগী, ইজ শি অ্যাংরি, or is she not very much angry, she is cold like water, সেই অনুযায়ী তাদের গার্ডিয়ান স্পিরিট বা গার্ডিয়ান এঞ্জেল বদলায়। ধরো যে বেলিন্ডা বলে ক্যারেক্টারের গার্ডিয়ান স্পিরিট হচ্ছে সিল্ফ, সিল্ফদের হেড হচ্ছে এরিয়েল, তার কথা আমি পরে আসছি। So basically this sylphic machinery can change their shape and sex, they can change their sexuality, their gender, কখনো ছেলে কখনো পুরুষ হতে পারে। আমরা দেখতে পারবো এই পার্টিকুলার পোয়েমের কনটেক্সটে এরকম অনেক ক্ষেত্রেই ঘটেছে। ধরা যাক কোনো একজন পুরুষ একজন নারীর দিকে অ্যাট্রাক্টেড হয়েছে, এই পার্টিকুলার সিলফিক মেশিনারিরা অন্য নারী হয়ে সেই পুরুষকে অ্যাট্রাক্ট করে নিয়ে চলে গেছে তার দিকে, ইন অর্ডার টু প্রোটেক্ট দ্যাট উইমেন। So they can change their shape and sex, they can see the future and can inspect the heart of the human being. All these sylphic machineries can see through the heart of the human beings. দেখতে পাচ্ছে যে বেলিন্ডা কি ভাবছে, বেলিন্ডা কি স্বপ্ন দেখছে। They are airy spirits and they are invisible to the human eyes, and they are trying to protect Belinda, and their head sylph is Ariel. In the first canto of the Rape of the Lock, the sylph actually basically causes the dream to Belinda. Belindaর যে স্বপ্ন, যা হওয়ার ফলে বেলিন্ডা ঘুম থেকে উঠবে সকালবেলায়, এবং সেই স্বপ্নের কারণ হচ্ছে সিল্ফ। The sylph actually causes the dream, she creates the dream. So বুঝতেই পারছো, sylphic machineries is a very important part of the Rape of the Lock, and আমরা দেখতে পাবো উমব্রিয়েল and sylph, উমব্রিয়েল বেলিন্ডার কাটা লকটাকে নিয়ে চলে যাবে একটা টাইমে। So sylphic machinery or supernatural elements in the Rape of the Lock is a very important thing. Now coming back to the type of sylphs, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট স্লাইড, একটু মনে রাখার চেষ্টা করবে। শর্ট কোয়েশ্চেন ইনফ্যাক্ট পরে, what are the different types of sylphic machineries introduced in the Rape of the Lock? 5 নম্বরের কোয়েশ্চেনে পড়তে পারে, 2 নম্বরের কোয়েশ্চেনে পড়তে পারে, as Rape of the Lock is a detailed text, you know, recommended in your syllabus. So first is salamander. Who are the salamanders? কারা salamander হয়, কিভাবে এরা স্পিরিট হয়? আলেকজান্ডার পোপ বলছেন এরা স্পিরিট হয় মৃত্যুর পরে, আফটার দ্য ডেথ। হু বিকামস দ্য স্পিরিট?
all these personalities like Belinda, like Clarissa, যারা এই সমস্ত সুন্দরী নারী তারাই মৃত্যুর পরে সিলফিক মেশিনারি। তাহলে বুঝতে পারছেন ইটারনাল সাইকেল চলে। একবার বেলিন্ডা আবার মারা যাবে, মারা যাওয়ার পরে আবার সিলফিক মেশিনারিতে রূপান্তরিত হবে। Belinda will eventually transform her into a supernatural spirit one day, একদিন আবার হবে। So এই সাইকেলটা কন্টিনিউ হচ্ছে। So there are 4 types of sylphic machineries. The first is the salamander. Who are the salamander? The women who are quarrelsome, যারা প্রচন্ড ঝগড়া করে, after their death their souls goes to fire because they are fiery spirit. তারা তো অনেকে বাংলাতে বলা হয় যে মানে প্রায় আগুনের মতো বলছে, ঠিক আছে? So they are fiery spirits and hence they are compared with the fire. Remember এই 4টে type of sylphic machinery কে 4টে element of human nature of the entire universe তার সঙ্গে compare করা হয়েছে, and they are fire, water and earth, as well as fire, water, earth and fire, maybe air hote pare, air sylph hocche air, right? Absolutely. So salamander is basically fire, quarrelsome woman. Those women who are polite, submissive, after their death their souls returns to the water, their watery spirits, cold as the water, and they become nymphs. তাহলে কারা nymph হয়? Those who are polite, submissive, কম কথা বলে তারা nymph হয়। Those women who are proud enough, serious minded, খুবই তারা অহংকারী, they are ambitious, they are very serious, their soul goes to earth and they become gnome, Gnome, the spirit of the underground বলা হয়, underground. Those women who are flirtatious and coquette means those who flirt with men, those who have the ability to have a flirtatious relationship with men, তাদের coquette বলে, coquettish women. Coquett is a very important word in the context of the Rebotolog because it will repeat again and again, বারবার repeat হবে এই ওয়ার্ডটা। coquette, Beau, Beau means a young lord called Beau. So these women, those women who are flirtatious and coquette, after their death their soul goes to air, their airy spirits, and they become sylph. তাহলে air মানে হচ্ছে sylph, earth মানে হচ্ছে gnome, water মানে হচ্ছে nymph, and fire মানে হচ্ছে salamander. মনে থাকবে? তাহলে these are the 4 types of the supernatural machineries or sylphic machineries introduced in the rape of the lock. Salamander, nymph, gnome and sylphs. They are and among them sylphs are the guardian spirit of Belinda. Belinda ke control kore sylphra, and the head of the sylphic machinery is Ariel. বুঝতেই পারছো নাম দেখে air থেকে এসছে, the soldier of the air. So they are basically the light militia of the lower sky. Alexander Pope uses this epithet constantly throughout the entire narrative of the Rebotolog. Light militia, M-I-L-I-T-I-A, military থেকে এসছে, যারা সৈন্য, লাইট মিলিটারি অফ দ্য লোয়ার স্কাই, আকাশের একদম উপরের দিকে থাকে না, উপরের দিকে থাকে কারা? এঞ্জেলরা। দে আর বেসিক্যালি বিলো দ্য এঞ্জেল or below the god. They are sylphic machineries. They will protect all these ordinary people, all these ordinary men and women. So from where actually Alexander Pope collected the names of these sylphic machineries? What is the source? 2 নম্বরের কোয়েশ্চনে খুবই পড়ে Le Comte de Gabalis or Comte de Gabalis is a French text যেখান থেকে বেসিক্যালি it's a Rosicrucian doctrine. Rosicrucianism is a religious doctrine যেখান থেকে এই পার্টিকুলার টেক্সট থেকে, ফ্রেঞ্চ টেক্সট থেকে আলেকজান্ডার পোপ এই 4টে মেশিনারি যে কথা, সে কথা নিয়েছেন। একজন ভয়ঙ্কর লোকের লেখা, একটু নামটা মনে রাখবে, অ্যাবে নিকোলাস প্যারি অঁরি ডি মন্টফালকন ডি ভিলার্স from 1635 to 1673. He is the author of Comte de Gabalis. It's a 17th century French Rosicrucian doctrine. It is an occultist doctrine. What is occultist doctrine? OCCULT. Occult means those who practice supernatural things. যারা মিস্টিসিজম প্র্যাকটিস করে, যারা তন্ত্র সাধক হয়, তাদেরকে অকাল্টিস্ট বলা হয়।
যারা মানুষের সাধারণ জ্ঞানের বাইরে বেরিয়ে খুলি দিয়ে নেক্রোম্যান্টিক ম্যাজিক দিয়ে ব্ল্যাক ম্যাজিক করে প্র্যাকটিস করে অকাল্টিস্ট বলা হয়। দিস ইজ আ অকাল্টিস্ট টেক্সট which explains the mysteries of the world to the author. So it first published around 1673 and the book was widely read in France and abroad and is source of many of the marvelous beings that populate the later European literature. Have you any of you seen The Hobbit, the cinema Hobbit or Harry Potter? পরবর্তীকালে তোমরা দেখেছো, রাইট? তো দেখবে হবিট সিনেমাতে যে ক্যারেক্টারগুলোর কথা বলা হয়েছে, যে বেটে বেটে ডোয়ারফিশ ক্যারেক্টার, তার যে সোর্স হচ্ছে এই লি কমটে ডি ক্যাভালিস। অ্যাকচুয়ালি গ্নোমস আর বেসিক্যালি ডোয়ারফিশ ক্যারেক্টার, দে আর ডোয়ার্ফস বেসিক্যালি, গ্নোম আমি একটু পরে দেখাবো। তো এই গ্নোমরা এই লে কমটে ডি ক্যাভালিসের তাদের কথা, গ্নোমস আর বেসিক্যালি উইমেন, বাট ডোয়ার্ফ আর মেন অ্যান্ড উইমেন বোথ। এবং এই যে ক্যারেক্টারগুলোর, এগুলোর প্রত্যেকটারই সোর্স হচ্ছে এই অকাল্টিস্ট টেক্সট, খুবই ফ্রেঞ্চ ফেমাস অকাল্টিস্ট টেক্সট কমটে ডি ক্যাভালিস, যেখান থেকে এইগুলো নেওয়া হয়েছে। সো বেসিক্যালি রেপ অফ দ্য লকে কি করা হচ্ছে আমরা দেখতে পাই, এদেরকে মেশিনারি বলে রেফার করা হচ্ছে। ওয়াই মেশিনারি? বিকজ ইন ক্লাসিক্যাল এপিক্স gods, goddesses were the supernatural elements. Because we have seen, I have already told you that in Mahabharata you can clearly see that Indra, characters like Brahma, Vishnu and Maheshwar, they constantly appears. Narad asche যখন the big hall created by Moy Danav যখন ক্রিয়েট হচ্ছে, তখন নারদ the messenger god is appearing. কিন্তু এখানে এই পার্টিকুলার 18th century ওয়ার্ল্ড অফ কফি হাউসেস, যেখানে এই ধরনের একটা গ্রেট ক্যারেক্টারের এক্সিস্টেন্স কিছুতেই পসিবল নয়, সেখানে কি ধরনের লোককে প্রয়োজন? এই ধরনের সিলফিক টাইনি স্পিরিটদের প্রয়োজন, যারা ইনভিজিবল টু দ্য হিউম্যান আই, এদের হিউম্যান আইতে দেখাই যাচ্ছে না, যারা হয়তো সবসময় ব্যর্থ হচ্ছে, সফল হচ্ছে না, তারা বেলিন্ডাকে বাঁচাতে পারেনি from getting raped of the law. But these tiny spirits, sylphs, nymphs, gnomes and salamanders, they are constantly trying to perform their own work and তারা constantly fail করছে। এই যে তারা ফেল করছে, তাদের এই ফেলিয়ার নিয়ে কিন্তু স্যাটিরাইজ করার চেষ্টা করছেন আলেকজান্ডার পোপ। So in the Rape of the Lock, Belinda was helped by these inhabitants of the air, these fairies. They can be also called fairies or angels because they are fairy tale creature. Tara rupkotha golpei thake. Gnomes, nymphs, sylphs and salamanders. These 4 types of creatures are being represented here. So clear supernatural machinery of the Rape of the Lock. আমি মোটামুটি ইন্ট্রোডিউস করলাম, এর পরে আমি আরো পরে ভালো করে ইন্ট্রোডিউস করবো যখন টেক্সটের মধ্যে যাব, যখন সামারিটা বলবো পরে টেক্সটে যাব। এতটা ক্লিয়ার তো? হ্যাঁ বলো কেউ একজন দেখি, বা না বলো। কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো। কোনো প্রশ্ন কি আছে? বলতে পারো, প্রশ্ন থাকলে বলো। নেই তাই তো? বেশ, একটা কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ বলো। আমি ওই কোশ্চেনটা বাদ দিয়েছিলাম, মানে আমি পাস করতে পারিনি ওই জন্য। হ্যাঁ, স্লাইমস কাকে বলে সেটা একবার প্লিজ রিপিট করবেন। শুনতে পেলাম না, আরেকবার কি কাকে বলে? স্লাইমস, SYLPH, সরি, sylph, SYLPH, sylph. So who are the sylph? Sylphic machinery or supernatural machinery are basically the spirits of the air. Those who they are basically invisible spirits. They generally protect the men and the women. They can protect করার চেষ্টা করে from various disasters. They are guardian angels. Sylph is basically a type of machinery. Sylphs, gnomes, salamanders, sylphs, gnomes, salamander. একটা ভুলে গেলাম, এক সেকেন্ড। Sylph, salamander, nymph and gnome. Yes, nymphs. Sylph are those women who are flirtatious and coquettish in nature. তারা যারা তাদেরকে দেখে অনেকটা ফ্লাটিশিয়াস বলে মনে হয়, যারা ককেটিশ বলে মনে হয়, যারা অ্যাট্রাক্ট করতে পারে মেনদেরকে। বেলিন্ডা ইজ আ সিলফ। বেলিন্ডা ইজ হারসেলফ আ সিলফ, এবং their soul after their death actually goes to the air. Their airy spirits.
and hence they are known as the Silphic machineries. Clear? Okay, sir. আচ্ছা, আর কোনো প্রশ্ন? স্যার বলো বলো অনির্বাণ। অনির্বাণ, I can hear you. হ্যালো। হ্যাঁ অনির্বাণ, I can hear you. বলো। হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম বেলিন্ডা তো মারা যাওয়ার পর সিল্প হয়েছে না ওর তো বেঁচে থাকতে থাকতে সিল্প হয়েছে? না, বেলিন্ডা, শোনো, বেলিন্ডা ইজ আ সিলফিক ক্রিয়েচার। বেলিন্ডা বেঁচে আছে, বেলিন্ডা সিলফিক ক্রিয়েচার বলেই বেলিন্ডাকে সিলফরা প্রোটেক্ট করে। এবার ওই ধরনের মহিলারা মারা যাওয়ার পরে সিলফে ট্রান্সফর্ম হয়েছে, কিন্তু তারা তাদেরকেই প্রোটেক্ট করবে যারা একই পার্টিকুলার ক্যাটেগরিতে বিলং করে। বেলিন্ডা ইজ ভেরি মাচ অ্যালাইভ ইন দ্য টেক্সট, কিন্তু বেলিন্ডাকে যারা প্রোটেক্ট করছে তারাও সিলফ, তারা সিলফ হয়েছে তাদের মৃত্যুর পরে, কিন্তু বেলিন্ডা বেঁচে আছে। ক্লিয়ার? মানে তাদের কাজকর্মের জন্য তাদেরকে আলাদা আলাদা করা হয় নাকি, মানে তারা যেভাবে আর কি? অ্যাবসলিউটলি, তাদেরকে ক্যাটেগরিতে ভাগ করা হয় বিকজ অফ দেয়ার নেচার, তাদের প্রকৃতির জন্য। তারা এই পার্টিকুলার ওয়ার্ল্ডে যেরকম ছিল, মৃত্যুর পরে দে হ্যাভ বিন ট্রান্সফর্মড ইনটু দিস ক্রিয়েচার্স বিকজ অফ দেয়ার ইনেট নেচার। অ্যান্ড হোয়াট আর দেয়ার ইনেট নেচার্স? স্যালামান্ডার কারা? they become they are basically quarrelsome women. They become salamanders after their death. তারা খুবই ঝগড়ুটে মহিলা আর কি, তারা মৃত্যুর পরে স্যালামান্ডারে ট্রান্সফর্ম হয়। মানে দিস ইজ আ ভেরি মিসোজিনিস টেক্সট, অ্যান্ড হেন্স উইমেনদেরকে কয়েকটা স্টিরিওটিপিক্যাল রোলেই এই পার্টিকুলার টেক্সট অ্যাসাইন করে। ধরেই নেওয়া হচ্ছে উইমেনদের কিছু বেসিক কয়েকটা নেচার রয়েছে। এটা হতেই পারে অত্যন্ত নারী বিদ্বেষী একটা টেক্সট, কিন্তু এভাবেই আলেকজান্ডার পোপ দেখিয়েছেন মহিলাদেরকে যে যারা অত্যন্ত কোয়ারেলসাম, দে বিকাম স্যালামান্ডার। দোজ উইমেন হু আর সাবমিসিভ, হু আর ভেরি পোলাইট অ্যান্ড কোয়েট, দে বিকাম নিম। And those who are very serious minded, those who are very proud, and those who are very ambitious, they actually become gnome after the death. And those women who are flirtatious and coquette, they become sylphs. বুঝতে পেরেছো? তো এই যে তাদের ন্যাচারাল, তাদের যে নেচার, সেই অনুযায়ী ভাগ করে তাদেরকে বিভিন্ন ভাগে তাদেরকে ক্লাসিফাই করা হয়েছে। ক্লিয়ার? মানে তাদের নেচার হিসেবে যে মানে স্পিরিটরা রয়েছে তারা তাদেরকে প্রোটেস্ট করে, মানে জীবিত অবস্থায় তারা প্রোটেক্ট করে, আর তারাই স্পিরিট হয়েছে মৃত্যুর পরে যারা এরকম ছিল আগে। ক্লিয়ার? ও আচ্ছা, ঠিক আছে। এবার ক্লিয়ার হয়েছে তো ব্যাপারটা? স্যার বলো। স্যার পুরুষ মানুষরা সিল্প হতে পারবে না? না, এখানে সুপারন্যাচুরাল মেশিনারি তাদেরকেই করা হয়েছে, দোজ ওয়ার উইমেন। আলেকজান্ডার পোপের টেক্সটে কিন্তু একবারের জন্য পুরুষরা সিলফ বা গ্নোম হতে পারবে কিনা তার উল্লেখ নেই। ভেরি আনফর্চুনেটলি এরকম কোনো উল্লেখ নেই। এই পুরোটাই, এই সুপারন্যাচুরাল মেশিনারি ওয়ার্ল্ডটাই ইজ উইমেন সেন্টার। মাথায় রাখতে হবে, সবাই বলে আলেকজান্ডার পোপস ক্রিয়েশন অফ দ্য উইমেন ইজ ভেরি স্টিরিওটিপিক্যাল, ইজ ভেরি মিসোজিনিস্ট, কারণ উইমেনদেরকে ওভাবেই দেখানো হয়েছে, বেলিন্ডাকে ওরকমভাবেই দেখানো হয়েছে। পরে যখন উইল বি ইন্ট্রোডিউসড উইথ দ্য ফিগার অফ বেলিন্ডা, আমরা দেখতে পাবো বেলিন্ডা কিরকম। তো এইভাবেই কিন্তু ক্রিয়েট উনি করেছেন, অনেকে বলে। কিন্তু স্যার মানে ওই স্পিরিট হয়ে যাওয়ার পর তো তারা জেন্ডার চেঞ্জ করতে পারে? হ্যাঁ, তারা জেন্ডার চেঞ্জ করতে পারে, রাইট। স্পিরিট হয়ে যাওয়ার পরে তারা জেন্ডার চেঞ্জ করতে পারে। স্পিরিট, কিন্তু এখানে উইমেনরাই হচ্ছে অরিজিন পয়েন্ট অফ বিকামিং স্পিরিট, কিন্তু স্পিরিট হয়ে যাওয়ার পরে দে ক্যান চেঞ্জ দেয়ার সেক্স, দেয়ার জেন্ডার, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দেয়ার ভিজিবিলিটি। তাদেরকে দেখবে বা দেখবে না সেটাও তারা কন্ট্রোল করতে পারে। Only women. And only women can become these selfic missionaries. At least Alexander Pope or Lecomte de Gavalis informed us. Clear? স্যার বলো। স্যার বইটার কি নাম বললেন? এই সব Lecomte de Gavalis, বা Comte de Gavalis, COMTE-DE-GAVALIS। আরেকবার দেখিয়ে দেবো? হ্যাঁ স্যার। Comte de Gavalis. That's the source text of Alexander Pope. It's a French text by Abbe Nicolas Parry, Henri de Montfaucon de Villers. He lived from 1635 to 1673.
It's actually source of various marvelous beings who are popular in the various pages of European literature. In fact, French author like Charles Baudelaire and others also read this particular book, Le Comte de Gabalis, or Comte de Gabalis. স্যার তাহলে কি এখান থেকে ওই স্পিরিটদের মানে তথ্যগুলো এখান থেকে কালেক্ট করেছিল? অ্যাবসলিউটলি, এই সোর্স টেক্সট থেকেই আলেকজান্ডার পোপ এই স্পিরিটদের তথ্যগুলো কালেক্ট করেছিল। এটা হয়তোই তো বললাম, it's the source house of all these sylphic machineries or all the supernatural machinery. বুঝতে পেরেছো? আর কোনো প্রশ্ন? বলো, তাহলে আমি নেক্সট জায়গায় যাব। বেশ, তাহলে যাচ্ছি, মুভ করছি। বেশ, তোমরা দেখতে পাচ্ছ তো প্রেজেন্টেশন? হ্যাঁ স্যার। বেশ, আমি আগের দিনই বলেছি that a rape of the lock is an example of the virulent satire. It's a satire against the society. Now, what is satire? Satire basically originated from the Latin word satura. It's a literary device in which humor, exaggeration, and ridicule is used in order to bring to the forefront an individual or societal vice, folly, abuse, and shortcoming. So this is a poem where the societal vice, societal value, societal folly, তাদের ভুলগুলো কে, তাদের শর্টকামিং গুলোকে চোখের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। And hence, Rape of the Lock is a famous 18th century satire. It's a critique of the CRITIQUE. It's a critique of the contemporary 18th century aristocratic society. Question pore, boro question, 10 marks question, that please substantiate Rape of the Lock as a satire, or Rape of the Lock as a satire of the 18th century society. It uses the device of the humor, hashi, exaggeration, bariye bola, hyperbole, and ridicule, attack kora, critique kora, in order to invoke correction in the society. So its greater purpose is often constructive social criticism. It's not a destructive social criticism. Construct করার চেষ্টা করে, শরীরকে একটা গঠনমূলক সমালোচনা করার চেষ্টা করে, using wit as well as humor in order to draw attention to both individual and wider social issues. So, Rape of the Lock is an example of satire. Yes, tell me. বলো। স্যার একটু জুম করুন। আরো জুম করব? আচ্ছা, এটা তো বেশ জুম আছে, দাঁড়াও। স্যার এগুলো কি গ্রুপ দেবেন না, মানে স্টাডি ম্যাটেরিয়াল? এটা সবই গ্রুপে দিয়ে দেবো। এটা মানে এখনো শেষ হয়নি আসলে প্রিপেয়ার করা, বুঝতে পেরেছো? এটা তোমাদেরকে পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে এটা শেষ হবে, তারপরে এটা পুরোটা দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? এবার কি দেখতে পাচ্ছ না? এখনো দেখতে পাচ্ছ না? স্যার হ্যাঁ বলো। এটা মোবাইলে রেকর্ড করা হচ্ছে, শুনতে পেলাম না, আরেকবার। এটা দেখাচ্ছে, এটা মোবাইলের ডিসপ্লেতে টাচ করলে জুম হচ্ছে। হ্যাঁ, তো আপনাকে আমি এটা করতে হবে না, আর জুম করতে হবে না, তাই তো? এমনি টাচ করলে জুম না হচ্ছে? না, ওটা হ্যাঁ টাচ করলে জুম করা যাচ্ছে। দেখো তো এবার জুম হচ্ছে কিনা, দেখো তো। হ্যাঁ হচ্ছে, হচ্ছে তো? হ্যাঁ ঠিক আছে। বেশ বেশ বেশ। So there are basically 3 types of satires. What are the various 3 types of satire? One is Horatian. Rape of the Lock is a Horatian form of satire. There is also Juvenalian. Juvenile থেকে এসছে, এটা Horace থেকে এসছে. They are all classical Latin writers, লেখক ছিলেন. And the third one is the Menappian satire, is another form of satire. So Horatian satire is basically a gentle and sympathetic form of satire in which the subject is mildly made fun of with a show of engaging wit. It's a gentle and sympathetic form of satire, not virulent, খুব strong attack নয়, একটু gentle ওয়েতে একটু বোঝানোর চেষ্টা করা. This form of satire actually tends to ask the audience to laugh at themselves
নিজের প্রতি হাসা। আলেকজান্ডার পোপ নিজেকে দেখেই হাসছেন, কারণ হি ইজ ভেরি মাচ পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ দ্য কন্টেম্পোরারি সোসাইটি, অ্যান্ড হেন্স দিস টাইপ অফ স্যাটায়ার অ্যাকচুয়ালি লাভস অ্যাট দেমসেলভস। সেই ক্যারেক্টারের চরিত্রগুলো নিজের দিকে তাকিয়ে যেন হাসছে, লেখক যেন নিজের দিকে তাকিয়ে নিজেকেই বিদ্রুপাত্মকভাবে দেখছেন। জুভেনালিয়ান স্যাটায়ার is a much more harsher, bitter form of satire. It's অনেক বেশি তেতো, অনেক বেশি virulent, in which the subject is subjected to contempt and condemnation. Condemn করা হয়, একটা তিক্ততার জায়গায় নিয়ে গিয়ে বলা তুমি দোষী। This form of satire is much more judgmental, asking the audience to respond with indignation to the events individuals it portrays. যখন এখানে ক্যারেক্টারগুলো অনেক বেশি পলিটিক্যাল হয়, জুভেনালিয়ান স্যাটায়ার আর in most cases political satire, যেখানে যারা দোষ করেছে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর দোষী। ফর এক্সাম্পল জন ড্রাইডেনস অ্যাবসালম এন্ড অ্যাকিটোফেল ইজ এ এক্সাম্পল অফ দ্য জুভেনালিয়ান স্যাটায়ার। এই একই প্রায় সময়ে লেখা, 17th century-তে। Menepian satire, on the other hand, it's a chaotic and often formless satire that satirizes the structure of the world as well as its subject matter, যেটা is self রিফ্লেক্সিভ ইন নেচার, নিজেই খুবই ফর্মলেস, স্ট্রাকচারটা তার কোনো নিজস্ব গঠন নেই। এটা অনেক ক্ষেত্রেই পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে হাসাহাসি করে এবং এই সাবজেক্ট ম্যাটারকে নিয়ে নিজেই হাসাহাসি করে যে কি লিখলাম এটা। অ্যান্ড ইট টেন্ডস টু মিক্স ভেরিয়াস কাইন্ড অফ জনরাস, অনেকগুলো জনরাকে একসঙ্গে মেলায়। ফার্স বলো, FARCE, বার্লেস্ক আর একটা জনরা, BURLESQUE, satire, another form of genre, and then there is comedy. তোমরা এটা পড়ছো, শেক্সপিয়ারিয়ান কমেডি, 12th Night and others. So এই সবকটা জনরা ডিফারেন্ট ফাংশনস এন্ড ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিজ আছে, সবকটাকে মেলাবার চেষ্টা করে এই মেনেপিয়ান স্যাটায়ার। So Rape of the Lock is a gentle and sympathetic form of satire. It doesn't attack directly, বোঝাবার চেষ্টা করেছে, শেখাবার চেষ্টা করেছে in an instructive and didactic way. And hence, Rape of the Lock is an example of the Horatian form of satire, in which the satire tends to ask the audience to laugh at themselves. Who are the audiences? Karai particular mock epic audience, Belinda, Arabella Farmer, Alexander Pope himself, John Carroll, they are the readers. তারা কেন নিজেদেরকে দিকে তাকিয়ে নিজেরাই হাসাহাসি করে। এটাই হচ্ছে the main aim and the objective of the Rape of the Lock. Clear? স্যার 2 নাম্বারটা একবার বলুন। 2 নম্বরটা হচ্ছে জুভেনালিয়ান স্যাটায়ার। জুভেনাইল থেকে, জুভেনাইল হোরেস, HORACE, হোরেস, and that is juvenile, JUVENILE, and Menepian. সো এখান থেকেই এই নামগুলো থেকেই এগুলো এসছে, ঠিক আছে? বেশ। Now, why Rape of the Lock is called as an epic, as a mock epic poem? Why? I told you that what is an epic? What is the definition of epic? Epic is basically an extended narrative poem which is written in elevated or dignified language, celebrating the feats of a legendary or traditional hero, a great hero. An epic poem eventually talks about great heroes like Arjun. Arjun is a great hero in Mahabharata. Heroes like Achilles, the great hero in Iliad. তাদের কথা বলে, যেখানে দুটো নেশনের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে। রেপ অফ দ্য লকে কি একবারও দুটো নেশনের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে? হচ্ছে। এই অ্যারিস্টোক্রেটিক লর্ডস এবং লেডিজদের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে। এইটাকে একটু লাফিংলি, রিডিকিউলাস ওয়েতে দেখাবার চেষ্টা করেছে Alexander Pope, and hence it is a mock epic poem, because it is not an epic poem. It tries to ridicule the various conventions of the epic. We will see what are the various conventions of the epic. So now, what is a mock epic? Mock heroic, also called mock heroic. It's basically a form of satire that adapts all these elevated heroic style. সবই স্টাইলগুলো নেয়। বেলিন্ডাকেও এখানে অ্যাকিলিস যখন যুদ্ধে যাচ্ছে, যখন অস্ত্র সজ্জায় সজ্জিত হচ্ছে, আর্মার করছে, অর্জুন when he is armoring himself, Belinda is also armoring himself, but not with armor but with perfume. গায়ের মধ্যে পারফিউম লাগাচ্ছে, ল্যাব ডগকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে,
সবকে নিয়ে, এবং সে বোটে করে যুদ্ধে যাচ্ছে, সবই একই রকম ডেসক্রিপশন। যেরকম অ্যাগিয়ান সি ধরে অ্যাড্রিয়াটিক সি ধরে গ্রিকরা গিয়েছিল ট্রয়ের মধ্যে যুদ্ধ করতে, এখানেও বেলিন্ডা যাচ্ছে হ্যাম্পটন কোর্টে তাস খেলতে, দ্য গেম অফ অন্ধার, যেখানে গিয়ে বেলিন্ডার চুলটাকে কেটে দেওয়া হবে। সো ইন দিস ওয়ে Rape of the Lock is constantly satirizing the conventions of the epic. Epic এর convention কে satirize করছে, বিদ্রুপ করছে, and hence it is a mock epic poem. So what are the various conventions of epic? What are the various characteristics? epic এর কি বৈশিষ্ট্য? এক নম্বর কি থাকে? প্যারাডাইস লস্টে পড়বে invocation to the muse. Muse কে ইনভোক করে, যে হে মিউজ মানে কবিতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, the goddess of poetry, the Greek goddess of poetry. There are 9 Greek goddess of poetry or muses. ট্র্যাজেডির মেলপমনে, কমেডির আলাদা, এরকম there are 9 types of muses. এদেরকে ইনভোক করে, ইনভোকেশন ইজ দ্য ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য এপিক। প্রথম 18 লাইনস বাল্মীকির রামায়ণ or ব্যাসদেবস মহাভারত actually begins with the invocation of the muse, যে হে কবিতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমাকে ক্ষমতা দাও, আমাকে পাওয়ার দাও, সেই রকম একটা এপিক, একটা মহাকাব্য লেখা। সো ইট ইজ ইনভোকিং দ্য গডস অ্যান্ড দ্য গডেসেস। এখানে ইনভোকেশন টু দ্য মিউজ হচ্ছে না, কাকে ইনভোক করছে? জন ক্যারিলকে। জন ক্যারিল ইজ এ ফ্রেন্ড অফ আলেকজান্ডার পোপ। তাহলে বুঝতেই পারছো কতটা ফল হচ্ছে, একটা বিরাট পতন হচ্ছে। কিসের পতন? দ্য গ্রেট ফল আউট। ওয়াই? বিকজ এপিক পোয়েম লেখা হতো সেই সমস্ত গ্রেট হিরোদের নিয়ে, যারা কবিতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বা যে লিখছেন সেই গ্রেট এপিক পোয়েট, তিনি মিউজদেরকে ইনভোক করতে, আমাদের সেই ক্ষমতাটা দাও যাতে আমি এপিক পোয়েম লিখতে পারি। প্যারাডাইস লস্ট ইজ এ পোয়েম রিটেন ফর দ্য জাস্টিফাইং দ্য ওয়েজ অফ দ্য ম্যান টু গড। এই অ্যাডাম এন্ড ইভের যে ফল হয়েছে তার জন্য যাতে সেই ক্ষমা প্রার্থনা যাতে মিল্টন করতে পারেন টু গড, জাস্টিফাইং দ্য ওয়েজ অফ ম্যান টু গড, যাতে জাস্টিফাই করতে পারেন। কিন্তু এখানে সেটা কখনোই পসিবল নয়। আলেকজান্ডার পোপ বলছেন মাত্র 50 থেকে 60 বছরের ডিফারেন্স প্যারাডাইস লস্টের সঙ্গে রেপ দ্য লকের। প্যারাডাইস লস্ট রিটেন ইন দ্য ইয়ার, কত লেখা 1667, and Rape of the Lock published in the year 1712, the later edition in 1714. হাই ফর্মাল ডিকশন, ল্যাঙ্গুয়েজ স্টাইলটা অত্যন্ত হাই ফর্মাল ডিকশন। যে ডিকশন, যে ল্যাঙ্গুয়েজ স্টাইল খুবই ফর্মাল, নট ইনফর্মাল। অ্যান্ড অ্যাজ আই হ্যাভ অলরেডি সেড দ্যাট ইন দ্য এপিক মেশিনারি ইউ ক্যান সি মেশিনারি ইন দ্য এপিক পোয়েম, the intervention of the gods into the human affair, as you can see clearly in the Mahabharata. Brahma, Vishnu, Maheshwar constantly intervenes. Narad is present there. ওপর থেকে পুষ্প বৃষ্টি হচ্ছে, এখানেও তাই ঘটছে। কিন্তু এখানে ভগবান তো আসছে না, কে আসছে? সিলফিক মেশিনারি, যাদের ক্ষমতা হিউজলি লিমিটেড, খুবই কম, ভগবানের মতো নয়। তারা নিজেরাই দেখবে রেপ অফ দ্য লক হওয়া থেকে বাঁচাতে পারবে না বেলিন্ডাকে। দে উইল ফেল টু সেভ বেলিন্ডা। তারা নিজেরাই নিজেদেরকে বাঁচাতে পারবে না, তাহলে তারা আর কি গ্রেট হিরোদেরকে বাঁচাবে? একটা জায়গাতে সিলফিক মেশিনারি, যে যে লকটা যে কাটা হবে যে কাঁচি দিয়ে, সেই কাঁচির মাঝখানে ঢুকিয়ে দেবে একটা সিল্ক, সে নিজেই দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যাবে, ভাগ হয়ে যাওয়ার পরে আবার পরে জুড়ে যাবে। তাহলে বোঝা গেছে এদের ক্ষমতা খুবই লিমিটেড। In an epic, we can see clearly that gods speak to hero in a dream. স্বপ্নের মধ্যে কথা বলে। The poem actually also begins with the dream of Belinda. Belindaর স্বপ্ন দিয়েই পোয়েমটা শুরু। The poem actually talks about the sacrifice of the gods. In the same way, this particular poem also talks about the sacrifice of the. It never talks about the sacrifice of the gods. It only talks about that. Both the sylphic machineries, the angels, as well as the protagonists are constantly failing. তারা ব্যর্থ হচ্ছে, তারই গল্প। আর্মিং অফ দ্য হিরো, অর্জুনকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যাওয়ার আগে সে নিজেকে প্রিপেয়ার করছে। এখানে কি করছে? এখানে বেলিন্ডা ইজ অনলি প্রিপেয়ারিং হারসেলফ উইথ ভেরিয়াস মেকআপ। দ্য ফেমাস টয়লেট সিন ইন দ্য রেপ অফ দ্য লক, আমরা করবো টয়লেট সিন, যেখানে বেলিন্ডা নিজেকে প্রিপেয়ার করছে ইন দ্য টয়লেট,
এবং তার যে হেয়ার ড্রেসার और তার যে কেয়ার গিভার বেটি BETTY, দিস মেড সার্ভেন্ট দ্য বেলিন্ডা, তাকে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য রেডি করছে। যুদ্ধ মানে দ্য গেম অফ ওম্বার, OMBRE, তাস খেলার জন্য বেসিক্যালি। কি থাকে এপিকে? এক্সহর্টেশন অফ দ্য জেনারেল টু দ্য ট্রুপস। জেনারেল মানে ফর এক্সাম্পল অর্জুন, ফর এক্সাম্পল কর্ণ, দে আর দ্য জেনারেল। ট্রুপ মানে দ্য মিলিটারি ট্রুপ। তাদের সামনে কর্ণ অর্জুন এটাকে সুপ্রিম লিডার হিসেবে ইনভোক করা হয়। এখানেও বেলিন্ডাকে সুপ্রিম লিডার অফ দ্য আদার উইমেন হিসেবে ইনভোক করা হচ্ছে। এদিকে কি থাকে? দ্য ক্যাটালগ অফ দ্য আর্মিজ, আর্মির ক্যাটালগ থাকে এদিকের মধ্যে, যে কোন কোন কত আর্মি রয়েছে, দ্য ডেসক্রিপশন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ডেসক্রিপশন চলছে কয়েক পাতা জুড়ে, যে কি কি অস্ত্রকে কে ক্যারি করছে। এখানে বেলিন্ডার কোন পারফিউম অ্যারেবিয়া থেকে এসছে, কোন এলিফ্যান্টের দাঁত থেকে তার কম তৈরি হয়েছে, তার ডেসক্রিপশন রয়েছে। ব্যাটল সিনস, ব্যাটল অফ অম্বার, দ্য গেম অফ অম্বার, এখানে ব্যাটল সিন। এখানে তো কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হচ্ছে না, দ্য গ্রেট ট্রোজান ওয়ার হচ্ছে না। এখানে শুধুমাত্র একটা ছোট্ট কনটেক্সটে বেলিন্ডা তাস খেলছে, সেই তাসের মধ্যে চুল কাটা হবে, তার ডেসক্রিপশন ব্যাটল সিনস দেখা হয়েছে। ডিসেন্ট ইনটু দ্য আন্ডারওয়ার্ল্ড। হোয়াট ইজ আন্ডারওয়ার্ল্ড? আন্ডারওয়ার্ল্ড ইজ বেসিক্যালি হেল। হেলের মধ্যে যাত্রা দেখানো হয়, নরকের মধ্যে দিয়ে যাত্রা। যুধিষ্ঠির করার চেষ্টা করেছিল মহাভারতে, অ্যাকিলিস করেছিল ইন এপিক, ইন দ্য ইলিয়াড। এখানে কি হচ্ছে? অবশ্যই হচ্ছে। এখানে যখন বেলিন্ডার যে লকটা সেটা কোথায় গেছে সেটা দেখতে গিয়ে উমব্রিয়েল বলে একটা ক্যারেক্টার, সে আলটিমেটলি হেলের মধ্যে যাবে, আন্ডারওয়ার্ল্ডে যাবে। অ্যান্ড অফকোর্স ইন্টারসেশন অফ দ্য গডস, গডসদের মধ্যে যুদ্ধ এখানে ঘটছে। An ascension of the dead in the heavens. Finally, the ascension of the dead. কিসে দেখতে পাচ্ছি আমরা? For example, in the Mahabharata, in the Mohaprasthan Parva, we can clearly see that Yudhishthir is trying to ascend the heaven. এবং সেখানে গিয়ে সে ডিসকভার করছে তার অন্যান্য ব্রাদাররা বসে রয়েছে। অন্যান্য ব্রাদাররা নেই, দুর্যোধন রয়েছে সেখানে। আর এখানে কি দেখবো? যে বেলিন্ডার লক will transform itself into the star of the sky. আকাশের তারা হয়ে যাবে বেলিন্ডার লক, আমরা দেখতে পাবো। সো অ্যাসেনশন অফ দ্য ডেড ইনটু দ্য হেভেন্স। মৃত্যু কিসের? লকের মৃত্যু ঘটছে এখানে, মানে চুলের মৃত্যু ঘটছে, কোন একজন বিরাট হিরোর মৃত্যু ঘটছে না। ফলে বুঝতেই পারছো কনস্ট্যান্টলি এই এপিক কনভেনশন গুলো দিয়ে ইউজ করে একটা অন্য কনটেক্সটে একটা মক হিরোইক অ্যাটমসফিয়ার ক্রিয়েট করার চেষ্টা করেছেন আলেকজান্ডার পোপ। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার টু ইউ? বলো। So what is the epic simile? Yes, বলছি। What is simile? Simile is basically a figure of speech in which one person is trying to the poet is trying to compare one object with another object. এবার সেই অবজেক্টটা যখন একটা অত্যন্ত গ্র্যান্ড স্কেলে কম্পেয়ার করা হচ্ছে, যখন অত্যন্ত একটা হায়ার লেভেলে কম্পেয়ার করা হচ্ছে, তখন এটাকে আমরা বলতে পারি এপিক সিমিলি। ফর এক্সাম্পল, ইন প্যারাডাইস লস্ট ইউ ক্যান ক্লিয়ারলি সি মিল্টন ইজ কম্পেয়ারিং দ্য এন্টায়ার আর্মার অফ স্যাটার্ন। স্যাটার্নের পেছনের যেটা সার্কিউলার আর্মার রয়েছে তাকে মুনের অর্বের সঙ্গে কম্পেয়ার করছে। চাঁদের যে অর্ব সেটা যতটা বড় তার সঙ্গে কম্পেয়ার করছে, সেটাকে বুঝতে পেরেছো? ফলে এই যে একটা গ্র্যান্ড স্কেলে যখন কম্প্যারিজন ঘটবে, when a particular object is being compared to another object in a very grand scale, এটা খুব হায়ার স্কেলে কম্পেয়ার করা হবে, তখনই সেটা হচ্ছে ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ দ্য এপিক সিমিল। ভ্যালাম্ব্রোসা বলে একটা জায়গায় রয়েছে ইটালিতে, সেই ইটালির জায়গাতে প্রচুর পরিমাণে পাতা পড়ে পুরো ছেয়ে যায় ওই ভ্যালিটা। সেই ভ্যালাম্ব্রোসা ভ্যালির সঙ্গে যখন 7 দিন ধরে সেটান এবং অন্যান্য আর্কএঞ্জেলরা পড়েছে মাটির মধ্যে, পড়ার পরে তাদের দেহগুলো যখন তার মধ্যে রয়েছে, তখন সেই পাতাগুলোর সঙ্গে তাদের যে বডিজ, their exhausted bodies and fatigued bodies কম্পেয়ার করা হচ্ছে। তাকে বলা হচ্ছে that this is an example of the epic simile and metaphor are the basic tools of a great poet
What is metaphor? Metaphor হচ্ছে for example the camel is the desert of the camel is the sheep of the desert. ক্যামেলের সঙ্গে যখন আমি শিপের তুলনা করছি, কেন তুলনা করা হচ্ছে? কোনো কম্পারিজনের কোনো মানেই হয় না, কিন্তু এখানে কম্পারিজনটা কেন করা হচ্ছে? বিকজ ক্যামেলও একমাত্র জীব, মানে অ্যাটলিস্ট সেই সময়ে, তখন তো আর পাওয়ারফুল মোটর বাইক ছিল না, সেই সময়ে যখন মরুদ্যানের মধ্যে দিয়ে চলতো তখন একমাত্র ক্যামেলরাই চলতে পারতো এই মরুভূমির মধ্যে দিয়ে, আর শিপও তাই, যে সমুদ্রে একমাত্র চলতে পারে। সেই জন্যই ক্যামেল এর সঙ্গে শিপকে কম্পেয়ার করা হচ্ছে। এরকমই একটা ওয়ে অফ কম্প্যারিজন ইজ বেসিক্যালি সিমিলি। যখন সেটা গ্র্যান্ড লেভেল ইউজ করা হয় তখন সেটা এপিক সিমিলি বলা হয়। বলো, এনি কোয়েশ্চেন? এনি কোয়েশ্চেন? না, বেশ, তাহলে আমি কি গল্পটা তোমাদেরকে বলবো? বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন। বেশ স্যার বলুন। বেশ, তাহলে let us wait a minute. Wait a minute.